ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سردار لطیف خان کھوسا کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ۔ سپریم کورٹ بار نے کل ملک بھر کی عدالتوں میں ہڑتال کی کال دے دی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں بھی کل مکمل ہڑتال کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق غیر قانونی اقدامات کی مکمل تحقیقات ہوں اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ بار نے کل ملک بھر میں عدالتوں میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ماہر عمران۔ جی بالکل، اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں ملک بھر کی عدالتوں کو کل جو ہے وہ وکلا اسٹرائک کی جو ہے وہ کال دی گئی ہے۔ وکلا اسٹرائک کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو سینئر قانون دان ہے سردار لطیف خان کھوسا، ان کے جو ہے گھر پر فائرنگ ہوئی، جس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ بار کی کال پر ملتان ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے جو باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملتان علی الطاف گیلانی کی جانب سے مراسلہ ہے، اور اس میں کل تمام جو ڈسٹرکٹ بار ملتان کے وکلا ہیں ان کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور مکمل طور پر جو ہڑتال ہے وہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی مراسلے میں سردار لطیف خان کھوسا کے گھر پر ہونے والی فائرنگ کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو غیر جو قانونی رویہ ہے اور غیر قانونی اقدامات ہیں، جس میں بتایا گیا کہ ملتان بار کے وکلا سمیت دیگر بار سے وکلا کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، اس کو بھی جو ان کی تحقیقات ہیں وہ غیر جانبدارانہ طور پر کروانے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی کیا گیا، اور کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث تھے ان کے خلاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو، اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے روکا جائے۔ اور ساتھ ہی کل بروز سوموار جو ہے مکمل طور پر وکلا کو ہڑتال کرنے کا مراسلہ جاری کیا گیا، اور اس وکلا کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جی ماہر عمران، بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے تونسا شریف، لیا، عیسیٰ خیل اور ڈیرہ غازی خان میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی اور حرب سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ بارش شروع ہوتے ہی شہر کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، تونسا شریف، لیا، عیسیٰ خیل اور ڈیرہ غازی خان میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ گرمی اور حرب سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ ملتان انتظامیہ کی کارروائیاں فائلوں تک محدود، شہر میں تجاوزات کی بھرمار، سڑک کے دونوں اطراف ریڑی بانوں کا قبضہ، پرانا شجاع آباد روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا، سڑکیں تنگ ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رانا بلال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان انتظامیہ تجاوزات مافیا کو لگام دینے میں ناکام، آپریشن صرف فائلوں تک محدود، پرانا شجاع آباد روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک جام رہنے لگی، سڑک کے دونوں اطراف ریڑی بانوں کا قبضہ، سڑک تنگ ہونے سے حادثات معمول بن گئے۔ ڈول پھاٹک چوک سے لے کر بلال چوک سے آگے تک جتنے تجاوزات ہیں، جس کی وجہ سے سکول ٹائمنگ تو اور زیادہ یہاں پہ رش ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایمبولینس وغیرہ گزرنی ہو۔ اب اولڈ شجاع آباد روڈ کا پرانا پل دیکھ لیں، اس کے اوپر سارے جناب غیر قانونی طور پہ ریڑیاں لگا کے کھڑے ہیں، اور یہاں پہ حادثہ بھی آئے دن ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کا نوٹس لیا جائے اور یہاں پہ کارروائی کی جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ریڑی بانوں کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے تجاوزات کی بھرمار ہے۔ آئے دن ادھر حادثے کا باعث بن رہے ہیں، اور تمام روڈ ہی خراب ہے، یہاں پر ہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر ٹریفک بھی زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ اگر سکول ٹائم کو دیکھا جائے یا پھر ایمبولینس وغیرہ جہاں سے گزرتی ہو تو یہاں پر اگر حادثات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مستقل آپریشن ہی تجاوزات کے خاتمے کا واحد حل ہے۔ کیمرہ مین رضوان کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔
عید قربان قریب آتے ہی ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں مویشی منڈیاں سج گئیں. ناز و نخروں سے پلے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں اور خریداروں کا مابین باؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے. ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے. عید قربان میں چند روز باقی ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. شہری من پسند جانور خریدنے کے لیے پہنچ گئے. منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے. اب ایک ہی ریٹ دوں گا 55 کا, یہ بھائی مجھے دے دے, مجھے 12 میں ہے. جی نہیں, بہت ڈفرینس ہے یار. میں 1.10 مانگ رہا ہوں, بھائی 55 پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہاتھوں ہاتھ آ رہے ہیں. ہاتھوں ہاتھ آ رہے ہیں, تو اتنا ڈفرینس نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنے جو وہ کم ریٹ لگا رہے ہیں, پھر بھی تھوڑی سی آپ بھی گنجائش چھوڑے نا کوئی؟ اللہ کی آس پہ کھڑے ہوئے ہیں. 1 لاکھ روپے میں دے دیں گے فائنل. جی 1 لاکھ لگا دیا جی. سر جی میں 45 سے 55 پر آ گیا ہوں. 10 ہے وہ لاکھ سے. اب جو کیا کہو گے, بکرا 1 لاکھ والا ہے؟ نہیں جی, لاکھ کا تو کوئی نہیں گا ہے. کوئی نہیں, پھر جو مناسب ہے وہ منگے پیسے آئی دے وہ ریٹ میں نے بتایا وہ صحیح ہے. میں نے 55,000 روپیہ لگا دیا. بالکل صحیح. ٹھیک لگا دیا. تو بابا جی تو کہیں گے, بابا جی بھی خود 55,000 لگا کے. ایکسپیرینس بندے ہیں, ایجڈ ہیں. 2000 روپیہ اصل میں جتنی ان پہ محنت ہوتی ہے نا, اتنے پیسوں میں وہ بھی سوٹیبل نہیں. شہریوں نے مویشی مہنگے ہونے کا گلہ کر دیا. کہتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت اس سال قیمتوں میں بہت تیزی ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ریٹ مانگ رہے ہیں. اب ایک بکرے کا 2.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. 1.20 میں نے لگایا ہے, 1.50 پہ وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب اگر 2 دن یہ دھکے کھائے گا نا جی, تو اس نے 1.25 کا وہ دے دینا ہے. لیکن اس وقت نہیں دے رہے وہ, کہ لوگ آئے ہیں. دیکھیں آپ منڈی میں مال بہت زیادہ ہے, گاہک نہیں ہے, آ رہے ہیں مہنگائی دیکھ کے واپس جا رہے ہیں. عید سے قبل مویشیوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض کے ساتھ محمد ابراہیم خان, ملتان. عید قریب آتے ہی لڈن کی مویشی منڈی خوبصورت جانوروں سے بھر گئی. شہریوں کی بڑی تعداد قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی کا رخ کرنے لگی ہے. اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھیں گے بلال شاہ کی جویا کی رپورٹ. عید قریب آتے ہی لڈن کے مویشی منڈی میں خوبصورت جانوروں کی رونق لگ گئی. شہریوں کی بڑی تعداد نے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈی کا رخ کیا. منڈی میں خوبصورت موٹے تازے جانور دیکھ کر گاہک خوش تو ہوتے ہیں, لیکن دام سنتے ہی ان کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے. چونکہ شوق کا کوئی مول نہیں, اس لیے کہیں کوئی خریدار جانوروں کے دانت پر رکھتا دکھائی دیتا ہے تو کسی کی تمام تر توجہ اس کے وزن اور خوبصورتی پر ہے. منڈی میں انتظامات بہتر نہ ہونے پر خریدار اور بیوپاری انتظامیہ سے ناراض نظر آتے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے دام نہیں لگ رہے. خریدار آ کر بولتا ہے ریٹ اتنا ہو گیا, خریدار کو اتنا نہیں پتا کہ راشن بہت مہنگا ہو گیا. جو آدمی کھاتے وہ بھی مہنگا, جو جانور کھاتے وہ بھی مہنگا راشن. قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے خریداری کا رجحان کم دکھائی دے رہا ہے. بیوپاری کہتے ہیں کہ مہنگے چارے اور بڑھتے کرایوں کے باعث جانور سستے بیچنا ممکن ہی نہیں رہا. اگر جانور فروخت نہ بھی ہوئے تو گھر واپس لے جانے کو ترجیح دیں گے. مجھے 2-3 گھنٹے ہو گئے یہاں پہ پھرتے ہوئے, مجھے جانور جو ہے وہ مناسب قیمت میں نہیں مل رہا. ریٹ بڑھنے کے لیے کی وجہ سے نا جو ہے بیوپاری بھی پریشان ہے اور جو ہے خریدار وہ بھی پریشان ہے. جی جانوروں کی قیمتوں میں ہر سال اضافے کے باوجود قربانی کے سلسلے میں کمی تو نہیں آئی, تاہم مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان ضرور بڑھ گیا. کیمرہ مین محمد علی بوتلا کے ساتھ بلال شاہ کے جویا, روہی, لڈن. ملتان میں آل پارٹی صوبہ سراکستان کانفرنس, سیاستدانوں, ادیبوں, شاعروں اور دانشوروں کی شرکت. وسیب کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز دیں. شرکا کا کہنا تھا کہ سیکریٹریٹ کا لالی پاپ نہیں بلکہ الگ صوبہ چاہیے. آئندہ ووٹ بھی اسی جماعت کو دیں گے جو سرائکی صوبے کے لیے آواز اٹھائے گا. سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سرائکی صوبہ پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. یہ مناظر ہیں سرائکستان قومی کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ آل پارٹی صوبہ سرائکستان کانفرنس کے, جہاں سرائکی رہنما اپنے مسائل منتخب نمائندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آل پارٹی صوبہ سرائکستان کانفرنس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی, سینیٹر رانا محمود الحسن, سابق وفاقی وزیر علامہ سید حامد سعید کاظمی, چیئرمین سرائکستان قومی کونسل ظہور دریجہ, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے قوم پرست رہنماؤں نے شرکت کی. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سرائکی صوبہ پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. سرائکی خطے دے محرومیاں محکومیاں دی آواز بلند کی تھی. میں جلال پور پیر بالا سٹیڈیم بہت بڑا جلسہ عام میں سرائکی خطے دی خاطر صوبے دی خاطر میں آواز بلند کی تھی. مگر
मेरे को खुशी थी, मेरी अपनी जमात ने मेरी मुकम्मल हमायत की थी। इस मौके पर सदर सराइकिस्तान कौमी कौंसल प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल गिलानी, चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक अमन मखदूम सैयद गुलाम यजदानी गिलानी, अयाज महमूद दरीजा, इमरान पताफी बलोच, शराफत हुसैन भुट्टा, सराइकी वसीब के शायरों, अदीब और दानिश्वरों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप नहीं बल्कि अलग सूबा चाहिए। आइंदा वोट भी उसी जमात को देंगे जो सराइकी सूबे के लिए आवाज़ उठाएगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और खास तौर पे राना महमूद अल हसन साहब जरे नून लीग दे सीनेटर हैं, उन्हें सराकिस्तान की गाल की है, वसेब की गाल की है। राना महमूद अल हसन आके कि असा इस्लामाबाद का घिराव करे सूँ और इंशाअल्लाह ताला असा हुण ऊँ तरफ जूँ ई तो पहले कि असा को सूबा सराकिस्तान दे दिता वने। तो असा मुस्लिम लीग नून को अज पैगाम दिते कि तुसा दू सूबे वाला जरा पखंड खिंडाई इको बंद करो और ये जनूबी पंजाब के नाम से जी सारी शनाख्त मस्क की वेंदी पई है इको खत्म करो। सारे पूरे जोग्राफिए दे उत्ते साको सारी शनाख्त दे नाल सूबा दो। आल पार्टी सूबा सराइकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मखदूम यजदानी गिलानी ने मुल्क को कौम की खुशहाली और सराइकी वसीब की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वालिद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। संडे को फन डे और फादर डे मनाने के लिए शहर ओलिया के बासियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया। वालिद के लिए औलाद क्या जज्बात रखती है, जानेंगे हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। 18 जून दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फादर डे के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही इतवार की छुट्टी हो तो शहरी मदद दुबाला करने तफरीही मकामात का रुख कर लेते हैं। किला कोना कासिम बाग में एक फैमिली फादर डे मनाने वालिद के हमरा आई। फैमिली का कहना था कि वालिद का दिन बहुत अहम होता है। आज फादर डे है, हमारी खुशी है कि हमारे वालिद साहब हमारे साथ हैं, इस टाइम भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और नई अच्छी जिंदगी अता फरमाए। इस मौके पर एक खातून का अपने मरहूम वालिद के लिए कहना था कि बाप किसी भी इंसान के लिए रोल मॉडल होता है। खातून का मजीद कहना था कि जिसके वालिदैन हयात हैं बच्चों को उनकी खिदमत करनी चाहिए। वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक घना दरख्त होते हैं, छाँव होते हैं। खास तौर पर जो फादर होते हैं वो घर का बड़ा जैसे सरमाया होता है, उनके बगैर कोई घर भी नहीं होता। इस मौके पर बच्चों ने भी खूब हल्ला गुल्ला और झूले झूल कर लुत्फ उठाया और संडे को भरपूर फंडे बना दिया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में डीजी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद के एजाज में तकरीब। मेहमानों को रिवायती सराकी अजरक पहनाई गई। डीजी डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद का कहना था कि इल्म और टेक्नोलॉजी का दौर है, तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में डीजी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद के एजाज में तकरीब सजाई गई। रीजनल डायरेक्टर मुल्तान गुलाम हुसैन खोसा, PS2 VC ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर मलिक तारिक महमूद, अफसरान, प्रोफेसर्स और ट्यूटर की बड़ी तादाद शरीक हुई। डीजी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद का कहना था कि मुश्तरका काविशों से ही इदारे में बेहतरी आएगी। ट्यूटर की वजह से यूनिवर्सिटी मुल्क में पहले नंबर पे है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे हैं। इल्म और टेक्नोलॉजी का दौर है। तालीम और शऊर के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान तालीमी मैदान में ज़ाहिर खानगी की शरफ के इजाफे में ओपन यूनिवर्सिटी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसको मज़ीद एनहांस भी कर रहे हैं। तो तालीम हर आपकी दहलीज पर जो हमारा मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, जो हमारा मोटो है उसको सामने रखते हुए हम जितने सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं हम चाहते हैं कि उन तक तालीम का जेवर जो है वो पहुँचे और वो इस मुल्क के बेहतर शहरी बन सकें। डीजी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर मलिक तौकीर अहमद का मजीद कहना था कि 50 साल में 45 लाख तलबा को डिग्रियां दी गई। 25,000 ट्यूटर फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। फरोगे तालीम के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुस्बत किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। शुजाबाद के तालबात के लिए अच्छी खबर। गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में समर स्किल बूट का एहतमाम कर दिया गया। प्रिंसिपल सामी अली का कहना था कि कैंप का मकसद तालबात का वक्त बचाना है। 2 माह के कोर्स के लिए अच्छा रिस्पांस मिला। ट्रेनिंग के दौरान तालबात को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शुजाबाद के गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में समर स्किल बूट कैंप का आगाज रीजनल डायरेक्टर टेप्टा इंजीनियर मोहम्मद असद खान और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर आयशा रहमान ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सामी अली भी उनके हमरा थी। रीजनल डायरेक्टर टेप्टा मोहम्मद असद खान का कहना था कि 2 माह के कोर्स की मदद से आइंदा ज्यादा कोर्सेज में मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि टेप्टा का ये विजन है कि हमने अपनी यूथ जो है उसको स्किल देना है और स्किल दे के उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है। तो ये
एक गोल्डन टाइम था जो कि बच्चे अपने घर में बैठ के वेस्ट कर देते थे छुट्टियों का, जिनके उनकी जो ऑर्डिनरी किस्म की एजुकेशन है वो तो कॉलेजेस और स्कूल्स बंद होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इस टाइम को अवेल करते हुए बच्चों को एक बेहतरीन मौका फराहम करें स्किल हासिल करने के लिए। तो इसके लिए टेप्टा ने अपना पार्टिसिपेट किया इसमें, और तकरीबन हमारे पंजाब के 210 इदारों में 28 ट्रेड्स हैं जिनमें ये हम स्किल का जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया है। शूजाबाद के हवाले से हमने जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, इसमें हमने जो टेलरिंग का कोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस एरिया में, तो इसको हमने स्टार्ट किया है। नौजवान नस्ल को हुनर सिखाने का मकसद उनको अपने पांव पर खड़ा करना है। नौजवानों को भी चाहिए कि हुनर सीखकर मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल खिदमत फाउंडेशन गरीबों के लिए उम्मीद की किरण। सादिकाबाद के 14 गरीब खानदानों में 8 लाख रुपए तकसीम किए गए। बिला सूद कर्जे मिलने पर शहरी भी खुश हैं। अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। मलिक जावेद की इस रिपोर्ट में देखिए। अल खिदमत फाउंडेशन महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन गई। सादिकाबाद में बेरोजगार मर्दों खवातीन को मुआशरे का बाख्तियार शहरी बनाने के लिए बिला सूद कर्जे दिए। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन रहीम यार खान ताहिर शरीफ का कहना था कि आज 14 खानदानों को 8 लाख रुपए से जायद का बिला सूद कर्जा दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन जिला रहीम यार खान की तरफ से आज जो है ना 14 खानदानों को 8 लाख रुपए के कर्ज बिला सूद कर्ज अदा किए गए हैं, और ताकि वो अपने बच्चों का और अपना जायज़ तरीके से और बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और ये तकरीबन 1 साल में बिला सूद असल रकम वापस करनी है। तो अल खिदमत फाउंडेशन जिला रहीम यार खान अब तक कोई 2 साल में 55 लाख रुपए का कर्ज बिला सूद कर्ज दे चुकी है। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन रहीम यार खान ताहिर शरीफ का मजीद कहना था कि जिला भर में अब तक 55 लाख के बिला सूद कर्जे दिए जा चुके हैं। कर्ज लेने वाले शहरियों का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन ने उनके बच्चों की रोजी रोटी का मुस्तकिल इंतजाम कर दिया। कि महंगाई की वजह से हम इतने परेशान थे कि हमारा कोई आसरा नहीं था कि हम कोई कारोबार अपना चला सकें। जनाब वाला की बहुत मेहरबानी अल खिदमत फाउंडेशन जिला रहीम यार खान वालों की कि इन्होंने हमारे ऊपर एक एहसान किया है कि बिला सूद हमें कर्ज फराहम किया है, और 1 साल में हमें माहाना के हिसाब से कर्ज दिया है इन्होंने। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से बिला सूद कर्जे देना काबिल तहसीन है। अगर हुकूमती और दीगर फलाही इदारे भी इस डगर पर चल पड़े तो मुल्क से गुर्बत का यकीनी खात्मा हो जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद। तोंसा में अल-शिफा आई ट्रस्ट के ज़रिए इंतजाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का दूसरा रोज मरीजों के मुफ्त चेकअप और ऑपरेशन जारी। अब तक 1300 मरीजों का चेकअप और 150 के ऑपरेशन मुकम्मल हो गए हैं। अजमत बुस्ता की रिपोर्ट में देखिए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा में अल-शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी के ज़ेरे इंतजाम फ्री आई कैंप का आज दूसरा रोज। अब तक 1300 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त चेकअप और 150 के ऑपरेशन किए गए। तंजीम के ऑर्गेनाइजर रिटायर्ड कर्नल तारिक उस्मान का कहना था कि चेकअप, अद्वियात और ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। तीसरे रोज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कल का दिन हमारा पहला दिन था और आज हमारा दूसरा दिन है। कल और हमने तकरीबन कोई 650 पेशेंट्स देखे जो ओपीडी में, जिनमें से कि 450 जो पेशेंट्स थे उनको फ्री एनके दी गई है, मेडिसिन दी गई है, और ऐसे पेशेंट जिनका कोई ऑपरेशन का था, सफ़ेद मोतिये का, या उनकी आंख के सामने गोश आ गया था, उनको उनमें से 74 जो पेशेंट्स हैं 74 वो हमने कल ऑपरेशंस किए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस, अकेडमियों और मदरसों के बच्चों के लिए अलग टीम है। लेडी डॉक्टर नजमा ने बताया कि तुलबा व तालबात की आंखों का खुसूसी चेकअप किया जा रहा है। जिनको एलर्जीज थी या कोई भी आंख का ऐसा इशू था उनको हमने ऑन द स्पॉट वहीं पे दवाइयाँ भी मुहैया की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिनकी नज़र कमज़ोर थी, दूर की, नज़दीक की, या कोई भी ऐसा मसला था उनको हमने चश्मे भी वहीं पे दस्तयाब किए हैं। और वहाँ पे साथ साथ बच्चों के साथ अवेयरनेस सेशन भी उनको दिया गया है कि वो अपनी आंखों की हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं, और जैसे उनकी हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी किस तरीके से वो फ्यूचर में अपनी आंखों को हिफाजत से रख सकते हैं। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने अल-शिफा आई ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम इलाज को तसल्ली बख्श करार दिया। इतना फ्री है कैंप अल-शिफा इंटरनेशनल की तरफों लगा पे ते मरीज़ों को मुकम्मल सहूलियात इतना ट्रीटमेंट भी फ्री है, मजीद अद्वियात ही दिते गए। बहुत सहूलियात इन पे, ऑपरेशन मुफ्त ना पे, दवाई भी मुफ्त दी ने। अल्हम्दुलिल्लाह इता हर चीज़ मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त ही पिया, लेंस मुफ्त पाते ने, दवाइयाँ तकरीबन सारा मुफ्त पिया। तोंसा शरीफ जैसे पसमंदा इलाके में फ्री आई कैंप का इनकाद खुशाइंद है। लोग इस तर्ज के मजीद कैंप लगाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोंसा शरीफ।
हर शहर की कोई ना कोई सौगात होती है। मियाँ चन्नू की पहचान बर्फी है, जो पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोग पसंद करते हैं। खालिस दूध से तैयार होने वाली बर्फी के हवाले से देखेंगे मियाँ चन्नू से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली खान नियाजी की इस रिपोर्ट में। खुशी के किसी भी त्योहार में अगर मियाँ चन्नू की बर्फी ना हो तो खुशियाँ दोबाला ही नहीं होती, चाहे किसी की शादी हो या मंगनी। और अगर इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो गई हो तो बर्फी का मजा और भी बढ़ जाता है। ये काम मेरे ना दादा अबू ने शुरू किया है, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लगन की है उन्होंने, आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो इसी मेयार को बरकरार रखते हुए मेरे वालिद साहब ने मेहनत की है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी मेयार को बरकरार रखते हुए लोगों की जो रिक्वायरमेंट वगैरह होगी इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। इसके अलावा ये दूर दराज तक बर्फी जाती है, दूर दूर से ममालिक से लोग लेने आते हैं। बर्फी को शहरी जहां खुद शौक से खाते हैं, वहीं अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भिजवाते हैं। ये जो खुशी स्वीट है ये इलाका भर में बहुत मकबूलियत की हामिल है और ये पसंदीदा स्वीट है मियाँ चन्नू और दीगर इलाका जात की। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में इसको जो मकबूलियत हासिल है अपने मयार और अपने स्टैंडर्ड की वजह से, ये मकबूलियत अब इनको बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है वो हासिल है। बर्फी की तैयारी के लिए कारीगर कारखाने में खालिस दूध को 1 घंटे तक पकाते हैं, फिर खोए को तैयार करके बड़े ट्रे में डालकर 8 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके बर्फी को दुकान की जीनत बना दिया जाता है। मियाँ चन्नू छोटा सा इलाका है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी स्वीट हो उसकी वजह से हमारे इस इलाके को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ज्यादा जो है वो इज्जत अता फरमाई है। भरपूर मेहनत से तैयार होने वाली बर्फी खरीदने के लिए शहरियों का दुकान पर रश रहता है। लजीज बर्फी को पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोग पसंद करते हैं। ये खानदान कई नस्लों से मिठाई के कारोबार से वाबस्ता है, जिसने मेहनत, लगन, ईमानदारी और दयानतदारी से इसे आगे बढ़ाया है। बर्फी ने मियाँ चन्नू के इस खानदान को दुनिया में एक ब्रांड के तौर पर मुतारिफ करवाया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।